ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਰੀਬਨ ਮੁਤੱਸਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਨੁਮਾਈ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਨੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ख्वैश आतिश मां तेज में कुनी। हे अकाल पुरख, हे खुदा, तू दर्शन देंदा है, फिर बुरका कर लेना है, पर्दा कर लेना है। जद झलक दिखा के तू पर्दे दे चला जाना है, बुरका कर लेना है, तो साडे वेखण दी इच्छा होर भड़क उठती है, ते तेरी कीमत भी ज्यादा फिर हो जाती है, तू महंगा हो जाना। इस वास्ते ऐ खुदा, तू साडे सामने प्रगट होके रहे, तू बुरके दे च ना जा। भाई नंद लाल जी महाराज दे सामने जद ये शेर आया है, तो आपने इसकी सुधाई की है। दीवाने गोया दी एक नज़म दे राहें आप शेख सादी नूं संबोधन करते हुए कहते ने, ताऊ के हम हजाबे खुदी यार खुश लका चे कुनद। ऐ शेख सादी, जद खुदा दा दीदार ना होवे, जद परमात्मा ना दिखाई देवे, तां उदों खुदा बुरके दे च नहीं गया, बल्कि तेरी अखां ते ही होमे दा बुरका पै गया, तेरे मुंह ते ही पट्टी पै गई है विकारां दी, तेरे मुखड़े दे उत्ते ही अनर्थ दी पट्टी पै गई है, गलत विचारां दी पट्टी पै गई है, तू बुरके दे चला गया। इतना वड्डा बुरका कित्थों आवेगा कि परमात्मा अपने आप नूं छुपा लवे। सागर दियां लहरां दे च पवन दी रवानी दे च वग रहा है, सितारियां दे च उसदी झलक, सूरज दे च उसदा प्रकाश, फुल्लां दे च उसदी महक, कोयल दे च उसदा संगीत, मनुखी दुनिया दी हलचल। गरज के इतना वड्डा बुरका कित्थों आवेगा, वो अपने आप नूं छुपा लवे। ऐसा दी जद तैनूं ओ ना दिखाई देवे, उदों तू बुरके दे च है, ओ ते प्रगट है, तू अपना बुरका एक पासे कर, ओ ते जाहिर जहूर है कि हाजिर हजूर है। इस तरह दे होर भी अनंत सूफी फकीरां दे कलाम नूं सामने रख के भगत सिरमौर और गुरुघर दे महान शायर भाई साहब भाई नंद लाल ने अपनियां विचारां सामने रखियां। शेख सादी तो बाद सूफी दुनिया दे हाफिज दा अपना एक खास थां है। हाफिज दी एक बड़ी ही रोचक ते करुणा रस नाल भरी हुई नज़म है, जिस विच उसने ईश्वर दे मार्ग दा बड़ा दुख रोया है, और उस मार्ग दी बड़े करुणा रस दे नाल पूरत व्याख्या कीती है। और ये ते हकीकत है कि जो परमात्मा दा मार्ग है, कोई ते बहुत अगे लंघ जाते हैं, बहुत अगे, इतने अगे लंघ जाते हैं, कई दफा दिखाई भी नहीं देते। कुछ ऐसे ने अध विचकार दे च ने, कुछ ऐसे ने 10-15 कदम चले ने, और कुछ ऐसे ने सिर्फ एक कदम चले ने, कुछ ऐसे ने जो सिर्फ रस्ता ही पुछदे ने, चलदे नहीं। पर इस दुनिया दे कुछ ऐसे भी बदकिस्मत ने जो भुल के कदी रस्ता भी नहीं पुछते, उन्होंने रस्ता पुछण दी भी लोड़ नहीं है। एक ते ओ जो मार्ग भी नहीं पुछते, पर एक ओ जिन्हां ने द्वार ते दस्तक भी दे दी है, द्वार खड़का दिता है, बूआ खड़का दिता है।
ਤੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਾ ਦਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਣਾ ਚੇ ਅਮਨੋ ਐਸ਼ ਚੋਂ ਹਰਦਮ, ਜਰਸ ਫਰਿਆਦ ਮੀ ਦਾਰਦ ਕੇ ਬਰਬੰਦੇਦ ਮਹਿਮਲ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਿਤ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਨਿਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਿਤ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਰਥ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਿਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, उठते नहीं हैं अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। हुण ते कदी दुआ भी नहीं निकलती, हुण ते अरदास वास्ते भी हथ नहीं जुड़ते। इतनी मायूसी, इतनी निराशा, इतनी इनकारी जज्बे। तो हाफिज कहंदे तेरे मार्ग ते चल के मैनू सकून नहीं मिले। चल मैं जरूर रहा, लेकिन नित दी बेचैनी, नित दे झगड़े। फिर जे कदी मैं सोचदा थोड़ा आराम कर लवां, बहुत चले हाँ, थोड़ा विश्राम कर लवां, बस मैं विश्राम करन ही लगदा, अपना साजो समान सामने खलेर के रखदा और सौण दी करदा, तां जरस फरियाद मी दारद के बरबंदेद महमला। मौत दा घड़ियाल वज पैंदा, जो कहंदा अपने कचावे बन्नो ते कूच करो। अरब देशां दे कारवां चलदे सन, 100 150 उठां दे काफले। रात नूं विश्राम करना है, जिउं सवेरे कारवां चलदा सी उस तों पहरे नगारा वजा दिता जांदा सी, तैयारी करो छेती ते हुण चलना है। तो हाफिज कहंदे कदी मैं सोचदा विश्राम करां, बई रोज नमाज पढ़दा, चलो अज नहीं पढ़नी, रोज तस्बीह फेरदा, चलो अज नहीं फेरनी, रोज मस्जिद विच जाना, अज नहीं जाना। इस तरह मनुख दे अंदर ख्याल पैदा हो जाता है, बई मैं रोज नितनेम करदा, चलो अज छड्डो, रोज गुरुद्वारे जाते हैं, चलो 1-2 दिन ना ही सही, रोज अमृत वेले उठते हैं, चलो 2-4 दिन ना ही सही। ऐसा विश्राम करने की भावना पैदा हो जाती है। तो हाफिज कहते जद मैं तस्बीह एक पासे रख देना, मुसल्ला एक पासे रख देना, खुदा दी इबादत नूं भी एक पासे रख देना, चलो 2-4 दिन विश्राम करिए, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है, तां जरस फरियाद मी दारद के बरबंदेद मैं मला। फिर कोई मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है और कहंदा है, ऐ फकीर कूच कर। तो आवाज सुन के नगारे दी खिलेरे होया समान मैं फिर बनदा, फिर कट्ठा करदा, फिर मैं पोटड़ी सिर ते रखदा, फिर मैं चलदा। फरीद कहंदे दर दरवेशी गाखड़ी, चला दुनिया भत, बन उठाई पोटली, किथे वंजा गत। पंड चुकते लईए पर चलना बड़ा औखा, पर हुण पंड सुट्टी भी नहीं जाती, क्योंकि बहुत कीमती है। पुराने तजर्बे ने, कुछ अनुभव है, कुछ गल लभी है, इस वास्ते इस पंड नूं सुटना भी बड़ी औखी गल है। भगत दी ये मुश्किल आउंदी है कि संसार दा रस वो वेख चुके है, इस वास्ते संसार दी तरफ मुड़ना नहीं चाहता। ते निरंकार दा मार्ग बड़ा बिखड़ा, पहाड़ी रस्ता, उस तो चढ़िया नहीं जाता। पिछे मुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पिछे कुछ है ही नहीं, अगे जान दी समर्था नहीं, इत्थे दुबदा खड़ी हो जाती है।
ਔਰ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਸਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਚੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਸ ਫਰਿਆਦ ਮੀਦਾਰਦ ਕਿ ਬਰਬੰਦੇਦ ਮਹਿਮਲਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖਤ ਰੋਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਰੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬੇ ਤਾਰੀਕ ਬੀਮੇ ਮੌਜ ਗਰਦਾ ਬੇਚੁਨੀ ਆਇਲ ਕੁਜਾਦਾ ਆਨੰਦ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁਬਕ ਸਾਰਾਨੇ ਸਾਹਿਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਣੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਹਾਲ ਅਸਾਡਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਮੌਜਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਚਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਦੀ ਚਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦੁਖੜਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦੁਖੜਾ। ਸ਼ਬੇ ਤਾਰੀਕ ਬੀਮੈ ਮੌਜ ਗਰਦਾ ਬੇਚੁਨੀ ਆਇਲ ਕੁਜਾਦਾ ਨਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁਬੁਕ ਸਾਰਾਨੇ ਸਾਹਿਲ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੀ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਇੱਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ, ਰਵਾਨੀ ਇੱਕ, ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਇੱਕ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਹੱਥ ਨ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਦਰਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੁਗਿਆਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਰਾਮ ਆਖ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੁਗਿਆਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। जब किश्ती साबतो सालम थी मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। अंतिम समय रिश्तेदार आके घेर दिन, जद श्वास निकल दिन, भी राम कह वाहिगुरु कह, पर हुण किस तरह कह। हुण ते सागर दे तूफान आ गए, हुण ते लहरां उछल उछल के बाहर पै रही, हुण ते टकराव है, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ, ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਨੇ ਲਗਾ ਤੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਜ ਬੁਝਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜੇ
ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਇਹ ਅਗਨ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੀਂ, ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਛੱਡੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹੇ ਫਰੀਦ ਸਹੇਲਿਓ ਸੋ ਅਲਾਏ ਸੀ, ਹੰਸ ਚਲਸੀ ਡੁੰਮਣਾ ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਵਹੇਲਾ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਊਛਲੇ, ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਾਲਬਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਰਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਆਸਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਵਹੇਲਾ। ਤੂੰ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣਾ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸੁੰਬੜੇ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਲ ਜਾਸੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਬਕਾਇਦਾ ਬਸਤਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ। ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਦਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਣਾ, ਚੇ ਅਮਨੋ ਐਸ਼ ਚੂੰ ਹਰਦਮ, ਜਰਸ ਫਰਿਆਦ ਮੀਦਾਰਦ ਕੇ ਬਰਬੰਦੇਦ ਮਹਿਮਲਹਾ, ਸ਼ਬੇ ਤਾਰੀਕ ਬੀਮੇ ਮੌਜ ਗਰਦਾ ਬੇਚੁਨੀ ਆਇਲ, ਕੁਜਾਦਾ ਨਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁਬਕ ਸਾਰਾ ਨੇ ਸਾਹਿਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਮਰਾਦਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਮਾ ਐਸ਼ੋ ਹਮਾ ਸ਼ਾਦੀ, ਜਰਸ ਬੇਹੂਦਾ में नालद कुजा बंदे महमल। भाई साहब भाई नंद लाल, तर्जे बयानी शैली शब्दावली सब एक ही है। हाफिज मार्ग दा रोना रो रहे ने, नंद लाल मार्ग दियां खुशियां दस रहे ने। एक विछोड़े दी अगन दे तप रहा है, एक मिलाप दे रस दे भेजे होया है। एक दियां अखां वेखण नूं तरस रही ने, एक दियां अखां दे वो आप ही बैठा है। इन्ना अंतर है। बाकी दो नज़मां बड़ियां बुलंद ने। सूफी फकीर कह रहे है, मरादर मंजिले जाना, चे अमनो ऐश तू चूं हरदम। जिस मंजिल ते मैं चल पिया, जिस मार्ग ते मैं चल पिया, किथे चैन है, किथे खुशियां ने, नित दा गम है, नित दा दुख है। नंद लाल कहने, मरादर मंजिले जाना, हमा ऐशो हमा शादी। जिस रस्ते ते मैं चल पिया, नित दियां खुशियां ने, नित दा आनंद है, नित दे खेड़े ने, नित दियां मस्तियां ने। फिर हाफिज कहते ने, जरस फरियाद मी दारद के बरबंदेद महमलहा। जद मैं थोड़ा जिहा विश्राम करन दी सोचदा, अपना समान खलेर छड़दा, तां मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है। मैनू खलेरिया होया समान फिर समेटना पैंदा, फिर पोटली बननी पैंदी है, फिर चलना पैंदा है। तो हाफिज कहते ने, जरस फरियाद मी दारद के बरबंदेद महमलहा। भाई नंद लाल जी महाराज फरमान करते ने, जरस बेहूदा में नालद
ਕੁਜਾ ਬੰਦੇ ਮਹਿਮਲਹਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਬੇਹੂਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਟੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਜੇ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਿੰਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਖਿੰਡੇਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਖਿਲੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੋਟੜੀ ਕੀ ਬੰਨੀਏ? ਪੋਟੜੀ ਤੇ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਐਵੇਂ ਬੇਹੂਦਾ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅਚੇਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਇਬਾਦਤ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਬੰਦਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਤੋ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲ ਬਣਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਟ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਜਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਤੋ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ। ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜਰਸ ਬੇਹੂਦਾ ਮੇ ਨਾਲਦ ਕੁਜਾ ਬੰਦੇ ਮਹਿਮਲਹਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਬੇਹੂਦਾ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਜੇ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਚਾਂ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਕੜ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਗੀਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਬਗੀਚਾ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰੇ। ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਕੜ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੱਸ ਰਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੱਸ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਸੰਤ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਸ ਬੇਹੂਦਾ ਮੇ ਨਾਲਦ ਕੁਜਾ ਬੰਦੇ ਮਹਿਮਲ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬੇ ਤਾਰੀਕ ਬੀਮੇ ਮੌਜ ਗਰਦਾ ਬੇਚੁਨੀ ਆਇਲ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਕੁਜਾਦਾ ਨਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁਬਕ ਸਾਰਾ ਨੇ ਸਾਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਕਾਰਤ ਸੇ ਨਾ ਦੇਖੇਂ ਅਹਲੇ ਤੂ साहिल मौजे तूफान को, हकारत से न देखें अहले साहिल मौजे तूफान को, कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं। ठीक है, तू किनारे ते खड़ा होके तमाशा वेख रहे हैं, पर तेनू पता नहीं कदी ऐसी लहरां भी उछलदियां किनारे भी डूब जाते हैं।
ਕੰਡੇ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਕੁਜਾਦਾ ਆਨੰਦੇ ਮਾਲ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁਬਕ ਸਾਰਾਨੇ ਸਾਹਿਲ ਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾਇਮ ਬਬੀਂਦੀ ਦਾਰੇ ਪਾਕਸ਼ਰਾ ਨਾ ਗਰਦਾ ਬੋ ਦਰੋ ਆਇਲ ਨਾ ਦਰਿਆਓ ਨਾ ਸਾਹਿਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾਇਮ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾਇਮ ਬਬੀਂਦੀ ਦਾਰੇ ਪਾਕਸ਼ਰਾ ਨਾ ਗਰਦਾ ਬੋ ਦਰੋ ਆਇਲ ਨਾ ਦਰਿਆਓ ਨਾ ਸਾਹਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਛਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾਇਮ ਬਬੀਂਦੀ ਦਾਰੇ ਪਾਕਸ਼ਰਾ ਨਾ ਗਰਦਾ ਬੋ ਦਰੋ ਆਇਲ ਨਾ ਦਰਿਆਓ ਨਾ ਸਾਹਿਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਨਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇਹ ਰੋਣੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਸ ਭਟਕਣ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੂ ਥਲ ਨਹੀਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੀਨਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ।